सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, आज किसान संसद का दूसरा दिन है और अभी सिंघू बॉर्डर पे सारे किसान भाई इकट्ठे होने लग गए हैं और पूरे कल जिस तरीके से अनुशासन में थे, कल जिस तरीके से शांति के साथ थे, एकजुटता के साथ थे, आज भी वही शांति, एकजुटता और अनुशासन के अलग अलग रंग यहाँ पे दिख रहे हैं। कल जो किसान संसद की जो शुरुआत हुई संसद मार्ग पे जो दिल्ली में हुआ, एक वो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। वो दिन ऐतिहासिक कई कारणों से था। पहली बात तो ये थी कि जो देश के असली मालिक हैं यानी जो किसान हैं, कल उन्होंने दिल्ली में जाके संसद मार्ग पे बैठ के जो देश के नौकर हैं, जो राजनेता हैं, उनको ये आदेश दिया कि आप तीनों काले कानून रद्द कीजिए और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाइए। जब संसद में बैठे लोग बेलगाम हो जाते हैं, जब वो जनता विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, देश विरोधी कदम उठाने लग जाते हैं, तो तब किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, पूरे देश की जनता की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने संसद सड़क पे लगाए। और असली संसद जब भी लगा है वो सड़क पे ही लगा है। तो कल संसद में बैठे बेलगाम लोगों पे लगाम कसने की शुरुआत किसान संसद ने की है। और दूसरी जो मुख्य बात हुई है वो ये है कि कल एपीएमसी एक्ट के जो बदलाव करने को लेकर जो एक कानून लाया गया सरकार द्वारा, 3 कानूनों में से जो एक कानून है जो एपीएमसी एक्ट को कमजोर करेगा, उसके ऊपर ना सिर्फ किसान नेताओं ने बल्कि एक साधारण किसान ने भी बड़े विस्तृत तरीके से बात रखी। किस तरीके से नया कानून एपीएमसी एक्ट को नुकसान पहुंचाएगा, किस तरीके से नया कानून एपीएमसी मंडियों को डैमेज कर देगा। तो जो लोग ये बीजेपी आरएसएस वाले प्रचार करते थे कि ये किसान तो गुमराह कर रखे हैं, किसान बहकावे में है, कल ये बात साबित हो गई कि ना तो ये किसान गुमराह कर रखे हैं, ना ये किसान बहकावे में है। एक एक साधारण किसान, ना सिर्फ किसान नेता बल्कि एक एक साधारण किसान इस बात को जानता है कि किस तरीके से ये 3 काले कानून किसानों की मौत के फरमान है और क्यों किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून जरूरी है। तो आज किसान पूरे तरीके से समझदार है, शिक्षित है। किसान एक एक बात को जानता है। किसान खेत में भी काम करता है, वो खेत में भी एक नजर रखता है और उसकी दूसरी नजर दिल्ली के बॉर्डरों पे भी है, उसकी दूसरी नजर दिल्ली में किसान संसद पे भी है। यानी अब किसान ना बहकाया जा सकता है, ना अब किसान को भ्रमित किया जा सकता है। अब किसान सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझता है। ये इस आंदोलन की बड़ी ऐतिहासिक जीत है और आने वाले समय में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये 22 जुलाई का दिन जो कल का दिन था वो स्वर्णिम अक्षरों में, वो सोने के अक्षरों में आएगा। और एक बात मैं और अपने भाइयों कहना चाहता हूं, साथियों, जिस तरीके से कल आप अनुशासन में एकजुटता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे, आपकी शांति और एकता से बीजेपी वाले बौखला गए हैं। इसीलिए बीजेपी की एक नेता ने किसानों को मवाली कहा, जो गुंडा मवाली होता है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं उस मीनाक्षी लेखी को कि जब देश के असली मालिक किसान को देश के नौकर यानी राजनेता मवाली कहने लग जाए तो एक बात समझ में आ जाती है कि देश की सत्ता किसान विरोधी, देश विरोधी, अनपढ़, गवार और गुंडे लोगों के हाथ में चली गई है। यह बड़े दुख की बात है। ये मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। अब ये किसानों ने ये इस चीज को घोषित कर दिया, अब किसानों ने इस चीज को साबित भी कर दिया है। जय जवान जय किसान। जत्था जिहड़ा अज 23 जुलाई नूं जाना सी, अज उहनूं तोड़न आए सी सारे आगू साहिबान आपां इकट्ठे होके। वो जत्था हुण बसां 'च रवाना कर दिता इत्थों। वो जिहड़ी संसद अपनी उत्थे 200 किसानां दी लगनी है जाके जंतर मंतर दे कोले। सो अज दा जत्था जिहड़ा वो भी बड़े उत्साह दे नाल, बड़े जोश दे नाल अज साथी सारे तोड़न आए सी और सारे बड़े उत्साह नाल साथी 200 दे 200 गए ने। अज भी संसद उसी तरह कल की तरह उत्थे जाके 6 मैंबरी कमेटी की चोण होएगी, फिर वो विचों स्पीकर, डिप्टी स्पीकर तय होणगे जिवें कल कीता सी। सो उस तरीके दे नाल ही संसद चलेगी। कल वाला क्वेश्चन वो अज भी पुट किया जाएगा, एपीएमसी एक्ट वाला पहला जिहड़ा क्वेश्चन है अज भी वो वार्तालाप होनी, सारी बहस होनी है। तो शाम नूं अज वो जिहड़ा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उस क्वेश्चन ते जो सारे दी राय आई ने। तो इस तरीके ना बिल्कुल कल लंच टाइम भी होया सी, टी टाइम भी होया सी, अज भी उस तरीके नाल होएगा। कल ये सीगा कि आपां संसद दे बिल्कुल अगे जाना है, इस करके कल टेंट कुर्सियां का रेंज नहीं सी हो सकिया, वो बाद दे विच कीता गया। कुर्सियां का टेंट नहीं सी, पक्के नहीं सी, गर्मी बहुत ज़्यादा सी। पर अज सारा रेंज जिहड़ा जिवें संसद लगदी है गोल घेरा बना के चेयरां दा और बकायदा टेंट ला के, बकायदा साउंड ला के अज वो सारा सिस्टम तैयार हो जाएगा। क्योंकि हुण पता लग गया उतों अगे सानूं नहीं जाण देना, वो जिथे रोके असीं उत्थे ही रुक जाना। ये पहला कॉल सी साडी। हुण जिथे कल रोकिया उत्थे तक अज जाणगे, उत्थे संसद लगाउणगे और अज दी संसद लगदा है कि बहुत सफल रहेगी। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਗਾਹ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੱਲਣ ਲਈ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਜਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਹਰ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਲਾਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਮਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 200 ਬੰਦਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੱਲ 45 ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। MSP 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਣ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਜੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਚੱਲੂਗੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਜੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ 200 ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਚਲਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ PMC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੈ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਜਿਹਦੇ ਜੇ 1 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਝੰਡੇ, ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਸੌਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ IN ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੰਗਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਲੇ 3 ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇਕੱਠ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਝੰਡੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅੱਡ ਅੱਡ ਝੰਡੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, BJP ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਚੌਥੀ ਬੱਸ ਇੱਧਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਇਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚੌਥੀ 4 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ 4 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਅੰਦਰਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। 4 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਆਂਧਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ 5 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜੋ ਜੀ। 5 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। 5 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਸੋ 5 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹਨ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਚਰਾਰਥਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਸੰਸਦ ਚੱਲੀ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਕੱਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ। 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ 1 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਅਸੀਂ ਸਜਾਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਸਦ ਕੱਲ ਸਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ 45, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਟੈਂਟ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਰੇਂਜ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਕੱਲ ਲਗਾਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਸਦ ਕੱਲ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਤੇ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, 2-2 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇ, ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50 ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ